Hello everyone, welcome to my videos. Myself Ashwin Nayak. From today, let we start the ninth standard English subject. In the poetry session, the poet name is It Never Comes Again. So it never comes again. So this is the memorization poem. This poem is written by Richard Henry Studdard. Okay, look at this picture. He was the American poet Richard Henry Studdard. He was an American, the critic and the poet. He became the blacksmith and later an the iron molder, reading a lot of poetry at that same time. In 1849, he gave up his industrious trades and began to write for a living. The Richards, the most of this political work is sincere. The original and marked by the delicate fancy and felicity of forms, and his songs have given by the high and permanent place among the American lyric poets. This is the small introductions to the poet, the Richard Henry Studdard. The theme of this poem, to says to the Richard Henry Studdard, in the youth and its temperousness, the youth in the symbol of the freshness and the spirit. The message of the poem is that everyone should make the best use of this youth in every youth. The youth before it files away with it the flying feet. The Richard says to the youth is the best period of human life. It is the sweetest phase of life. It fills a person with dreams. One should make the best use of one's, that is the youth, because when it is gone, the much of one's strength is gone. So it never loses the youth period. And then we can take on this poetry in the structurally. The poem has three stanzas. The each of the stanza has 5 lines. Totally, the poem has the 15 lines. Okay, shall we start now? The poem, it never comes again. This is the memorization poem. This poem is written by Richard Henry Studdard. There are gain for all our losses, there are balm for all our pain. But when the youth, the dream departs, it takes something from our hearts and it never comes again. The author of this poem, he says to the Richard Henry Studdard, there are gain for all our losses, there are bonds for all our pains. It means, it tells us so about the possibility of gain for all our losses and enough to bomb and the healing for our pain. ಅಂದರೆ
ಸೊ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮರಳಿ ಪಡಿಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲಾಸಸ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮರಳಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಪೇನ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದ ಬಾಂಬ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಯು ಎ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂಥರ ಮುಲಾಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಉಪಶಮಕ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಮುಲಾಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲಾಸಸ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಪೈನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಂಬ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಯೂತ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಬಟ್ ದ ವೆನ್ ಯೂತ್, ನಮ್ಮ ಯೌವನ ಅಥವಾ ಯುವ ಶಕ್ತಿ, ಯೌವನವನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆದರೆ ಸೊ ಯೌವನ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಉತ್ತಮ ಕಾಲ. ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ನಾವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಎಟ್ ದ ಯೂತ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ನಾವು ಈ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಓದಿ ಇಂಥ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾಲ ಅದು. ಆ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಯೌವನದ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರಳಿ ಪುನಃ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ದ ಯೂತ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್. ಯೌವನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ ಇದ್ದಂಗೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಈ ಯೌವನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನ, ಡ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದ ಪೊಯೆಟ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಅಸ್ ದ while it departs from us, it takes away something the valuable, the as well as colorful life from our hearts. We cannot get back into our lifespan. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಾಕುವಂಥ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂಥ ಸಮಯ. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಲೈಫ್, ಇಂಥ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಫನ್ನು ಇದು ಇನ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಟ್ ನೆವರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಯೌವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಯೌವನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಓದಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇಡದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗ್ದೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಫರ್ ಪಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ನೆವರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪುನಃ ಆ ಯೂತ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ದ ಪೊಯೆಟ್ ದ ಹೆನ್ರಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಟು ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಜಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯೂತ್
it is the best period of everyone human being life, you know. ಸೊ ಯೌವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇದು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲೈಫ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಯೌವನದ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಯೌವನದ ಕಾಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ದ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಹೆನ್ರಿ ರಿಚರ್ಡ್ says to that the first stanza. Do you understand now? Yeah. Let's go to the second stanza. We are stronger and better under manhood sterner reign. Sterner reign. So we are the stronger and are the better under manhood the sterner ರೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೂಲ್, ಅಂದರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ಹುಡ್ ಸ್ಟರ್ನರ್ ರೈನ್. ಸೊ ಯೌವನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಜಗ್ದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಜಗ್ದು ಉಗಿತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು. Till we feel that something sweet the followed the youth with flying feet and will the never comes again. ಸೊ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿ ಫೀಲ್ ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಯೂತ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾಲ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೀಟ್. ಸೊ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾದಂತಹ ಕಾಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಓಡಾಡುವಂತಹ ಕಾಲವನ್ನು. ಸೊ ಎಟ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ವಿ ಫೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ the youthful days. So we have the sweet dreams during the youth. If he is gone, it cannot be compensated. ಅಂದರೆ ಈ ಯೌವನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ವೆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ, ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಇದೊಂದು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾದಂಥ ಕಾಲ. ಇಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನಾವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ದ ರಿಚರ್ಡ್ ಹೆನ್ರಿ ಸ್ಟುಡರ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಫೈವ್ lines. And the next stanza. The something beautiful is vanished, and we sign for it in vain. We behold it the everywhere on the earth and in the air, but it never comes again. So in the third stanza, the something beautiful is vanished. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದಂಥ ಯೌವನ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾದಂತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. ಸೊ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಹೋದರೆ, ಕಳೆದು ಹೋದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವೈನ್.
ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಟ್ಟೆಸರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಛೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯೌವನ ಹೋದಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಯೂತಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಹೈಟಿಂದ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಹೈಟಿಂದ ಓಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್. ನಮಗೆ ಏಜ್ ಆದಾಗ ಛೇ ನಾನು ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಫರ್ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್, ವಿ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ದ ವೈನ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಕಣ್ಮರೆ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಟ್ಟಿಸ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಲಾಂಗ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡೋದು ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಹೋಲ್ಡ್, ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅದನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೂತ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ಸಿಕ್ಕಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಫರ್ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದನ್ನು ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಸುಂದರ ಯೌವನತ್ವವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಚಿಗುರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಸೀಸನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ನಾವೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಯೂತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಿದ್ದಂತಹ ಮೆಮೊರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಈಗಿನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆನ್ ದ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಯೂತನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯೆಟ್, ವಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ವೈನ್. So why did the poet has to say to the second line, we sign for it in vain ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? Because ಕ್ವಶನ್ ಆಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, 1 marks or 2 marks, 2 marks ಕೇಳ್ತಾ. Because the youth is the best period of human life. It is the sweetest and beautiful phase of the life. It fills a person with dreams. One should make me the best use of this the one's youth, because when it is gone, the much of one, the strength is gone. So the poet says, we sign in the vein. Got it? For example, in this examination purpose, it is to be says for the 2 marks question, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The poet says, we sign in vain. So why? ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. And then, so what happened when the youth is gone? So ಯೂತ್ ಆ ಯೌವನ ಅನ್ನೋದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ?
So when the youth departs, the much of strength is the gone and it never comes again. So what happened when youth departs? When youth departs, the much of strength is gone and it never comes again. And then, so what did the author gives to the message of the poem? So what was the message? Okay, now I tell you. The youth is the sweetest phase of the life. It feels a person with a dreams. We should make the best use of our youth because when it is gone, the much of strength is gone. So we cannot then gain it again. So it takes away to the something valuable as well as the colorful life from our heart which we cannot get back in our the lifespan.